루마니아입니다. I'm born in El Salvador. 저는 엘살바도르에서 태어났습니다. I came 1994 over here. 1994년에 미국에 왔습니다. And all the time I was lost. Without Jesus. 그 기간 동안은 자기는 구원받지 못했었습니다. But in 2001, I came visit a Bethel Baptist Church in Santa Ana. 근데 2001년도에 우리와 같은 펠로십 교회인 베델 베프티스트 처치를 가게 됐습니다. The truth, I don't want to go. The first time. 그 처음으로 거기를 가게 됐습니다. When they invite me because I'm afraid. 그들이 초청을 했지만 저는 무서웠습니다. To listen the gospel. 거기서 하나님 말씀을 복음을 들었습니다. But the second time that I went to church, the pastor preached about my sin. 근데 두 번째 그 교회를 갔는데 그때 목사님께서 설교하신 게 죄에 대해서 설교를 하셨습니다. And I told my younger brother, I don't want to come to this church. 그래서 제 동생하고 같이 갔는데 죄에 대해서 설교를 하니까 이 교회에 더 이상 오고 싶지 않다고 동생에게 얘기했답니다. Because you told the pastor all my life. I told my brother I don't want to come because I'm thinking he told the pastor all my life, all my bad life, when he preached to me. 근데 그날은 그 목사님이 자기가 지금까지 살아온 잘못된 삶에 대해서만 설교를 하셨습니다. But next Wednesday, that's the third week, I went back and said, if he preaching again about my sin, I'm never gonna come back. 그런데도 불구하고 그 다음 수요일 날 또 가기로 했습니다. 그 교회를. 근데 그 가서 또 죄에 대해서 설교하면 이제 다시는 안 간다고 했습니다. But that day, the Lord touched my heart. 근데 바로 그날 수요일 저녁 주님이 제 마음을 타치하셨습니다. And the pastor make the invitation to whoever gonna like to receive Jesus in that day, and I was fighting myself. 그 이제 목사님이 설교를 끝내고 오늘 누가 주님을 영접하겠느냐고 그렇게 초청을 했는데 나는 그때 제 자신하고 싸웠습니다. But everything is end. 이제 모든 것이 이제 예배 순서 끝났습니다. Everything left. 다 떠났습니다. And I was by myself in the room. 그 자기 혼자 방에 있었습니다. And the only thing I can do is close my eye and raise my hand. And anybody was there, I was by myself. 이제 그때서 눈을 감고 손을 들었는데 그 예배당에는 자기 외에는 아무도 없었습니다. But now he's a pastor right now in Idaho, Pastor Carlos Campo. He came to me and said, "What do you need?" 근데 이제 거기서 그 목사님하고 자기하고 둘이 남았습니다. 그 목사님 제게 오셨습니다. And I told him, "I can move. I need to receive Jesus today." 근데 제가 움직일 수가 없다고 얘기를 했습니다. And that day was on October 17, 2001. I received Jesus in my heart. 2001년 10월 17일 날 바로 그날 결국은 제가 주님을 나의 구주로 영접을 했습니다. 다 같이 아멘 하십시다. In 2003, I went to conference in Long Beach with Pastor Parada and Pastor Wilkinson. 그리고 이제 2003년에 롱비치에 있는 제1 침례교 우리 같은 노선의 교회였다. 그 교회에 컨퍼런스가 있었는데 그 미팅에 참여했습니다. And that day, they dared me to serve the Lord, and I feel the Lord called me that day to serve Him. 바로 그날 그 컨퍼런스에 참여해가지고 주님이 저를 부르심을 깨닫게 되십니다. And I remember when I came here, Pastor Kim asked me why I don't came early over here to knock at this door in this church. 그 여러분 목사님이 제가 처음에 왔을 때 어떻게 해서 여기를 오게 됐냐고 물었습니다. And I was thinking in my heart because it's not in my time, it's the time of the Lord. 그래서 그러니까 7월 달에 왔을 때 얘기합니다. 그래서 제 마음속에 생각하기를 지금은 right 타임이 아니구나 그렇게 생각을 했답니다. And now the Lord bring over here, Pastor opened this door, and I want to say thank you for everyone, for our people, Hispanic people, for thinking about us too. Amen. 그 처음에
이번에 만나가지고 자기가 우리 교회에서 뿌린 전도지를 보고 감동을 받았답니다. 와, 이 교회는 한국 교회인데 이런 스페니시 스피킹 사람들도 영혼도 이렇게 케어를 하고 이렇게 전도지를 만들었구나. 거기에 이제 감사를 느꼈는데, 그러니까 7월 달에 올 때는 이게 하나님의 때가 아니구나. 그런데 이제 하나님의 때가 돼서 자기를 다시 오게 하셨답니다. 우리 다 같이 아멘 하십시다. 아멘. When I see this pamphlet, it have a Spanish on the back. 제가 이 전도지를 봤을 때 그 뒤에 스페니쉬로 된 전도지 내용이 있었습니다. Sorry. Sorry. I almost cried that day. 이 전도지에 한국말, 영어뿐만 있는 게 아니라 스페니쉬 말을 있는 걸 보고 그날 울었답니다. Because I know you guys love our people. Thank you. 제가 이걸 보고 우리 교회가 그 스페니쉬 스피킹 영혼들을 사랑하신 것을 저희가 봤답니다. 감사합니다. I want to say thank you to my wife and my daughter because they supported me. Without them, I cannot do anything too. 또 하나님 앞에 제 아내와 제 딸에 대해서 감사합니다. 저희들은 제 아내와 딸은 열심히 저를 Puedes pararte para que te conozcan. 서포트합니다. You stand up. Her name is Linda Umaña and Abigail Umaña. That's my family. Thank you, Pastor. Amen. Thank God you, bless you. Amen. God bless you. Amen. We already fell in love with you. 세상에 하나님께서 당장. So you going to have a meeting from next Sunday? Yes. Amen. It's ready. Ready for your coffee time. 9:30. And we need a little bit clean up this week sometimes. And you can use that 2 rooms. It's wonderful. I'm so glad God has sent to you. You know, we have been praying. I mean, my burden for Spanish-speaking people has been a burden for a long time. And I'm so glad God has sent to you, to us. My goodness. Linda, nice meeting you. And I'm so glad you got saved and you help your husband. Yesterday, my daughter was in Long Beach, and she received Jesus yesterday. Amen. Wow, Abigail, now you are on the way to heaven, right? You got saved. You have Jesus in your heart, right? Amen. Amen. The best thing you ever can do, you did. Amen. 여러분, 그 선악을 구별할 나이가 4살부터라 그럽니다. 4살, 5살. 제 큰딸도 4살 때 그 크리스천 스쿨 선생이 주님 앞으로 인도해 주십니다. 그래서 제가 그 사역하는 중에 어느 날 내가 지옥에 대해 설교를 했는데 그 밤에 전화가 와서 밤 12시 됐는데 그 자매님이 그 딸이 4살이었는데 자기 잠을 못 자겠다고 목사님 좀 만나게 해달라고 그래서 자기도 하늘나라 가게 해달라고 제 생생히 기억납니다. Now, amen. You are saved. My goodness. God bless you. Amen. Congratulations. Amen. Amen. 이제 우리 예배 끝날 무렵에 우리 온 가족, 우리 교회 또 멤버로 영접하고 우리와 함께 주님 사역을 할 수 있도록 여러분 기도와 사랑으로 협력해 주시기 바랍니다. 정말 우리가 찾고 기다렸던 귀한 스페니쉬 미니스트리 사역자를 보내주셨습니다. 얼마나 감사합니까? 그리고 우리 콘주라스 성사님은 이 과정을 거치게 한 분명한 이유를 저는 봤습니다. 본인 입으로도 하나님께서 이 교회를 통해서 하나님의 부르심을 다시 한번 그래서 그 성사님에게도 복이 되고 또 우리 교회에도 이렇게 하나님께서 계속 스페니쉬 사역을 할 수 있도록 주님이 예비해 주셨습니다. 얼마나 감사한지 모르겠습니다.
우리 다 지나셔서 시편 27편 10절입니다. 시편 27편 우리 10절에서부터 12절까지 우리 같이 읽겠습니다. 10절에서 12절까지입니다. 시편 Psalms chapter 27 verse 10 through 12 우리 같이 읽습니다. 시작. 내 아버지와 어머니가 나를 버릴 때에 주는 나를 들어 올리시리이다. 오 주여 주의 길을 내게 가르치시고 내 원수들로 인하여 나를 평탄한 길로 인도하소서. 나를 내 원수들의 뜻에 넘겨주지 마소서. 거짓 증인들과 잔인함을 토해내는 자들이 일어나 나를 치려 하나이다. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 여러분, 우리가 방금 읽은 10절에는 부모가 자식을 버릴 때라도 하나님이 그 버린 자식을 들어 올리신다, 그 말은 돌보신다, 그런 뜻입니다. 여러분, 사실 이 세상에 부모가 자식 버리는 경우가 허다합니다. 여러분, 이제 옛날에는 전쟁고아, 전쟁에서 부모가 죽임을 당해서 그런 고아들이지만, 여러분 지금은 고아원들에 누가 가 있는 줄 아십니까? 부모가 자식들을 버려가지고. 제가 아직도 잊을 수 없는 것은, 제가 몇 달 전에 그 팍스 뉴스에서 그 보도를 하는데 기가 막혔어요. 뉴욕에서, 그러니까 원래 형사였는데 그 버려진 아이들 20년 동안 10,000명에 해당하는 아이들이 버림을 받았다는 거. 여러분 보세요. 어떤 경우는 젊은 애들이 임신해갖고 애 낳아가지고 쓰레기통에다 버리고, 지금 어떻게 된 게 어떤 가정에서 누가 죽었다 그러면 제일 먼저 누가 의심받습니까? 그 가족, 부모나 형제들이 의심받는 이런 세상이 됐습니다. 여러분, 그 나이 어려가지고 결혼해가지고 다른 아이들도 케어할 수 없는 그런 나이에 또 그런 애들도 있지만, 어떤 경우는 아니 그 더운 여름에 인자 2살 먹은 아이를 차에다가 놓고 문을 닫아놓고 크로스를 보러 가다가 죽은 애들이 얼마나 많이 있습니까? 저는 그런 걸 볼 때마다 정말 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있겠는가. 근데 보세요. 또 하나 놀라운 사실은, 그런 고아원에 이제 간 애들, 그렇게 부모가 버린 애들을 또 입양해가지고 잘 기른 가정들이 있어요, 없어요? 그런 가정들 많아요. 그래서 고아원에 보내진 애들, 부모가 버린 애들을 입양을 해가지고 자기가 낳은 자식 못지않게 기른 부모들 많이 있습니다, 또. 근데 보세요. 한번 그런 것을 생각하면서 이 구절을 한번 다시 한번 보세요. 내 아버지와 어머니가 나를 버릴 때에는 나를 들어 주는 나를 들어 올리시리다. 그래서 보세요. 다 예를 들어서 부모는 버렸는데 이제 그 버린 자식들을 누가 입양해서 기른다 그러면 사실 하나님께서 누구를 통해서 이 아이들을 돌보시는 거예요? 입양하는 부모를 통해서. 입양하는 부모를 통해서. 그러니까 어떤 경우는 저렇게 버림받은 자식이 나중에 입양돼가지고 더 잘 자라서 그런 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그러니까 세상에 부모는 버린다 할지라도 하나님은 버리지 않는다는 얘기입니다. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 얼마나 감동이 되는지 몰라요. 여러분, 사람과의 관계에서는 언제 어떤 일이 날지는 모릅니다. 부부가 결혼해갖고도 서로 싫으면 헤어지는 게 요즘은 대부분입니다. 아니, 세상에 제가 8년 전에 제가 북한 방문할 때 같이 동행했던 한국에서 30년 동안을 목회하신 그 미국 선교사님이 계셔요. 그 선교사님이 그 한국의 상황을 설명하면서, 요즘도 한국의 교회가 여자들이 많대요, 남자들보다도. 근데 젊은 애들이 이제 결혼을 하면은 남자가 앞에 서가지고 지금 신부가 들어오고 있는데 그 신부를 보면서
내가 얼마 동안 데리고 놀다가 버릴까? 외국 선교사님이 그 얘기를 하는데 기가 막혔습니다. 여러분, 사람과의 관계는 영원한 관계가 아닙니다. 부모 자식이라도 영원히 삽니까? 부모가 세상을 떠나면 자 사람의 관계지만, 그러니까 사람과의 관계는 영원한 관계가 아닙니다. 여러분, 심지어 부모가 자식을 버립니다. 자식을 죽입니다. 여러분, 낙태수술, 어보션 아주 보통으로 생각합니다. 미국이 지금 양분되어 있습니다. 낙태를 해도 좋다. 이건 생명을 죽인 것이다. 양쪽으로 나눠져 있습니다. 우리는 어느 편에서 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀. 하나님의 말씀. 여러분, 참 이 세상은 가면 갈수록 이렇게 험황해지지만 보세요. 부모가 자식을 버릴지라도 하나님은 돌보신다고 했습니다. 근데 하나님과 우리와의 관계는 영원한 관계입니다. 일시적인 관계가 아닙니다. 어느 방송에 나오는 어떤 카멘테이터가 백인인데, 여자인데, I used to be a Christian. 근데 지금은 더 이상 크리스천이 아니래요. 여러분, 그 말 됩니까? 안 됩니까? 전에는 그리스도인이었는데 지금은 그리스도인이 아니래요. 한 번 주님을 영접하고 구원받으면 하나님의 자녀올시다. 그래서 보세요. 여러분, 하나님과 우리와의 관계는 영원한 관계입니다. 내가 아까 우리 브라더 우마냐 그 간증에서, 우리 형님 간증에서 뭐라 했습니까? 자기 죄를 지적해 주니까 이 교회 다시 안 와야 되겠다. 그래도 I'm so glad you went back. 다시 돌아갔고 또 수요일까지 가서 이번에 한 번만 더 그러면 다시 한 게 아니다는데, 여러분, 누가 구원받기 위해서 제일 먼저 깨달아야 될 것이 뭐라고 그랬어요? 자기가 죄인인 것을 깨달아야 됩니다. 자기가 죄인인 걸 깨닫지 못한 한 주님의 필요 없습니다. 죄의 값이 사망입니다. 그래서 우리가 내가 죄인 걸 깨닫고 내 죄 문제를 해결해 주시고 나를 죄의 값인 영원한 죽음, 영원한 지옥으로부터 나를 구원해 주시기 위해서 생명을 주신 예수님을 나의 주로 믿고 구원받으면 하나님과 나와의 관계는 영원한 관계가 됩니다. 그래서 여러분 보세요. 세상에서는 부모가 자식을 버리고 그러지만 한번 우리가 하나님의 자녀가 되면 하나님과 우리와의 관계는 영원한 관계입니다. 저는요, 사실 구원받기 전에 교회는 열심히 다니고 하나님 열심히 믿고 열심히 봉사하지만 목사는 안 하려고 그랬거든요. 왜 목사를 안 하려고 그런 줄 아십니까? 제가 봤거든요. 목회는 사람입니다. 근데 그 사람들은 악합니다. 그래서 제가 아이고, 내가 뭘 벌어먹고 산들 내 가족 못 벌어면 이렇게 살리겠냐. 그러니까 나는 목회는 안 하고 주님을 열심히 섬기겠다. 근데 나중에 하나님께 저를 구원하시고 주님의 종으로 부르시니까 이제 저는 다른 말을 할 수가 없죠. 근데 보세요. 제가 왜 주님의 종으로 부름 받았다는 것을 우리 목사님 통해서 아무래도 하나님께 당신을 주님의 종으로 부른 것 같다. 그랬을 때 내가 기꺼이 순종을 하고 주님을 섬기기로 했냐 그러면, 제가 만일에 내 노력이나 행위로 구원받은 하나님의 자녀가 됐다면 내 크레딧이죠. 근데 전혀 주님의 은혜로 구원받고 주님의 자녀가 됐고 그 주님을 섬긴다는 것은 세상의 사람으로 태어나서 이보다 더 큰 복이 없겠구나. 여러분, 왜 제가 주님을 섬긴 줄 아십니까? 내가 하늘나라 가기 위해서가 아니고 이미 하나님께서 나에게 하늘나라 가게 해 주셨기 때문에 그 은혜가 너무 감사해서 주님을 섬기는 겁니다. 그러니까 내가 복음을 알기 전에는 두려움, 책임감 때문에 열심히 하나님 섬기려고 그랬지만 제가 복음을 깨닫고 구원받고 나서는 하나님 은혜에 감사해서, 그러니까 주님을 섬기는 그 동기가 완전히 달라진 거죠. 주님 은혜에 감사해서
한 번 주님과의 맺어진 관계는 영원한 관계입니다. 주님 절대 우리 안 버리십니다. 절대 우리를 버리지 아니하십니다. 절대 우리 곁을 떠나지 아니하십니다. 그분이 우리 하나님이십니다. 그래서 여기에 보세요. 내 아버지와 어머니가 나를 볼 때는 주는 나를 들어올리시리다. 그 다음에 11절 보세요. 오 주여 주의 길을 내게 가르치시고 내 원수로 인하여 나를 평탄한 길로 인도하소서. 그래서 11절에서 13절까지는 주님의 인도하심과 주님의 보호를 강구하고 있습니다. 여러분 다윗은 그 일평생 정말 얼마나 위험한 고비를 많이 당했습니까? 근데 하나님께서 굽이굽이 그를 지키시고 보호하시고 인도해 주셨습니다. 다윗은 그렇기 때문에 이 서두에서 20장 서두에서 나는 아무것도 두려워하지 않는다고 그랬습니다. 자기 원수가 이 다윗을 잡아 죽이려고 했지만 나는 그 누구도 두려워하지 않는다고 그랬습니다. 왜? 주님이 나를 보호하시고 주님은 나의 보호자시고 주님은 나의 구원자시고 주님은 나의 빛이시기 때문에. 그래서 항상 주님에게 자기의 길을 인도해 달라고 간구를 했습니다. 그래서 여기 보세요. 오 주여 주의 길을 내게 가르치시고. 여러분 하나님의 방법이 최고의 방법입니다. 사람들은 내 방법이 더 좋은 것 같지만 아닙니다. 하나님의 방법이 최고의 방법입니다. 여러분 하나님 안 믿는 사람은 자기 방법이 최고로 생각하고 자기 방법대로 삽니다. 그러나 구원받은 하나님의 자녀가 된다면 하나님 이 길이 옳은 길입니까? 이게 바른 선택입니까? 이게 바른 길입니까? 여러분 이 길이 옳고 그른 것을 아는 기준은 하나님의 말씀이 옳시다. 하나님이 이 하나님의 말씀에 거슬려서 우리를 인도하지 않습니다. 그러니까 우리가요 크고 작은 것을 선택하고 결정할 때 하나님의 사람들 항상 물어야 됩니다. 하나님, 제가 이런 결심과 이런 선택을 하고자 하는데 이게 과연 옳은 길입니까? 주님 가르쳐 주세요. 그러면 여러분이 기도하는 중에 말씀을 읽는 중에 주님이 분명히 길을 보여주십니다. 예. 그래서 오 주여 주의 길을 내게 가르치시고 내 원수들로 인하여 나를 평탄한 길로 인도하소서. 여러분 다윗에게는 정말 원수들이 너무 많았습니다. 여러분 도망치는 삶을 살았지 않습니까? 8년이라는 세월을 도망치고 살았습니다. 근데 나를 평탄한 길로 인도하소서. 그 말은 여러분 우리가 살다 보면 많은 어려운 일을 당할 때가 있지 않습니까? 그러니까 순탄한 길로 인도해 주시옵소서. 바른 길로 인도하시옵소서. 여러분 때로는 바른 길이 힘든 길일 수도 있지만 결과적으로는 우리에게 복이 되는 길입니다. 그게 바로 의의 길입니다. 여러분 예수님께서 넓은 길로 들어가는 자는 찾는 자가 많다고 그랬습니다. 쉬우니까. 근데 그건 멸망으로 인도하는 길이요. 좁은 문은 찾는 사람이 적지만 영생으로 인도하는 길이라고 그랬습니다. 그래서 항상 여러분 보세요. 우리 주변에는 우리 싫어하는 사람들, 더더구나 우리가 믿음을 지키려면요, 하나님 안 믿는 사람들은 우리의 믿음을 대적합니다. 그렇지만 우리는 항상 하나님의 도움을 구하고 하나님 앞에 내가 바른 길을 가게 해주세요. 사실 바른 길이 평탄한 길입니다. 그 다음에 12절 보니까 나를 내 원수들의 뜻에 넘기지 마소서. 거짓 증인들과 잔인함을 토해내는 자들이 일어나 나를 치려하나이다. 여러분 사도 바울에게도 얼마나 많은 적들이 있었습니까? 신약성에 사도 바울이 가서 복음 전하려고 그러면 아예 사람들이 쫓아와서 다른 도시에서 사도 바울이 복음 전하는 도시까지 쫓아와서 방해를 했지 않습니까? 다윗도 마찬가지였어요. 다윗의 원수들이 가만 안 두었습니다. 까닭 없이 그저 다윗을 못 죽여서 야단이었습니다. 근데 뭐라 했습니까? 나를 내 원수의 뜻에 넘겨주지 마소서. 제가 여러분 한 가지 여기서 우리에게 이런 원수들이 있겠습니까만은 우리 주변에 하나님 안 믿는 사람들은 하나님의 뜻을 따라 살지 않습니다. 자기 뜻대로 살지요. 여러분 우리는 항상 우리의 뜻을 따르지 말고 주님의 뜻을 따라야 됩니다. 사람은요 우리가 믿고 나서도 구원받고 나서도 결국은 내 의지대로 내 뜻대로 살려고 할 때가 많이 있습니다. 그러나 항상 주님의 뜻이 무엇인지, 그래서 제가 항상 얘기했듯이 우리가 주님의 뜻을 이루고 사는 딱 분명한 길, 범사에 감사라. 이는 예수 그리스도 안에서
너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 여러분, 항상 우리가 내 뜻을 따라가면 때로는 그 내 뜻대로 하다가 또 실패하고 고통당하고 어려움 당할 때도 있지만 주님의 뜻을 따라가면 결과는 항상 우리에게 복이 됩니다. 여러분, 사실 이게 이제 원수라는 게 넓은 의미에서는 하나님 안 믿는 사람은 하나님의 원수라고 그랬습니다. 하나님 안 믿는 사람이 하나님의 뜻을 따라 살겠습니까? 우리는 그들의 본을 본받으면 안 됩니다. 우리는 항상 주님의 뜻을 따라야 됩니다. 그 다음에 거짓 증인들과 잔인함을 토해내는 자들이 일어나 나를 치려하나이다. 그러니까 여러분, 성경에서 십계명 중에서도 내 이웃을 대항하여 거짓 증인하지 말라고 그러지 않습니까? 근데 여러분, 이 세상의 사람들은 왜 그런 법이 있을 것 같아요? 왜 하나님께서 십계명에 그 법을 줬을 것 같아요? 많은 사람들은 자기에게 유리하게 하기 위해서 다른 사람을 무고하고 다른 사람에게 거짓 증인하고 그런 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분, 법정에서 거짓 증인은 사람을, 무죄한 사람을 죽일 수도 있습니다. 근데 다윗에게는 그런 사람들이 둘러싸여 있었습니다. 그걸 압니다. 그러니까 다윗이 그들에게서 나를 건져 주시옵소서. 그들이 나를 치려 하나이다. 죽이려고 하나이다. 그 말입니다. 그리고 나서 이제 13절에 보니까 내가 산 자들의 땅에서 주의 선하심을 볼 줄을 믿지 아니하였으면 기진하였으리다. 여러분, 다윗이 사실은 사울 다음 왕이 될 것으로 기름 부음을 받은 다음에 그리고 적 골리앗을 죽이고 난 다음에 시기를 받아가지고 한나라 왕이 다윗을 죽이려고 군사를 데리고 뒤쫓았지 않습니까? 8년을 도망치고 살았습니다. 그 상황에서 얼마나 기진맥진했겠습니까? 정말로 낙심해서 기진할 뻔했지요. 여기에 중요한 의미가 있습니다. 우리가 배워야 할 교훈. 내가 산 자들의 땅에서 주의 선하심을 볼 줄을 믿지 아니하였으면 기진하였으라. 그 말은 인간적으로 볼 때는 도저히 소망이 없는데도 다윗은 소망을 가졌습니다. 분명히 하나님께서 언젠가는 나의 이 상황에서 나를 건져 주실 것이다. 산 자들의 땅에서, 그러니까 아직 죽지 않고 이 땅에서도 주의 선하심을 볼 줄을 믿지 아니하였으면 그는 이미 아주 낙심해서 끝났을 거리라 이겁니다. 근데 주의 선하심을 볼 것을 소망을 했습니다. 여러분 보세요. 우리가 정말 힘들고 어려운 상황에서 우리에게 필요한 게 뭔지 아십니까? 주님이 반드시 이 상황에서 건져 주실 것이라는 거. 그거 믿어야 됩니다. 그 소망을 가져야 됩니다. 제가 요즘 우리 유스 바이블 스터디에 토요일 날 그 스트레스, 이 세상에 스트레스 받지 않는 사람이 없는데 스트레스를 어떻게 해결하고 살 것인가. 그걸 가르쳐 주면서 시편에 보면요. 다윗처럼 스트레스 많이 받는 사람도 찾기 힘듭니다. 근데 그 스트레스를 해결하는 방법. 그러니까 이 세상의 모든 사람들이 스트레스를 받고 살지만 하나님 안 믿는 사람은 그 스트레스를 해결할 방법을 몰라요. 그러니까 어떤 사람은 마약 사용하고 어떤 사람은 술 사용하고 그러다가 안 되면 이제 자살까지 하고. 근데 구원받은 하나님의 자녀는 스트레스를 해결할 방법을 가르쳐 주셨습니다. 첫째가 뭔지 아십니까? 성경에 호핑가. 하나님에게 소망을 두라. 그러니까 여러분 보세요. 다윗이 그런 기가 막힌 상황에서도 아무것도 두려워하지 않고 견딜 수 있었던 이유가 뭔지 아십니까? 하나님께서 반드시 자기를 건져 주실 것을 믿고 소망을 가졌습니다. 그러니까 산 자들의 땅에서 주의 선하심을 볼 줄을 믿지 아니할더라면 자기는 기진했을 거라 이겁니다. 근데 믿었거든요. 과연 그 믿음대로 하나님께서 사울의 손으로부터 건져주시고 그 원수의 손으로부터 건져주시고 결국은 왕위에 올라서 40년 동안 통치하면서 얼마나 하나님 앞에 영광을 돌리고 이스라엘 백성을 잘 다스렸습니까? 그러나 여러분 희망을 항상 가져야 됩니다. 다 같이 희망. 아무리 어렵고 힘들어도 희망을 가지세요. 하나님께서 도와줄 것이다. 그 희망을 가지면요 절대 낙심하지 않습니다. 절대 실망하지 않습니다. 이 세상에서 불쌍한 사람이 누군지 아세요? 소망이 없는 사람. 마지막으로 주를 바라며 크게 용기를 낼지어다
그리하면 그분께서 내 마음을 강하게 하시리라. 내가 말하노니 주를 바랄지어다. 여러분, 우리 믿는 사람은 항상 주님을 바라보고 용기를 가져야 됩니다. 여러분, 담대한 그리스도인들은 용기 있는 그리스도인이 되어야 됩니다. 여러분, 우리 그리스도인들은 담대해야 돼요. 용기가 있어야 됩니다. 여러분, 이 세상에는 자기 아이덴티티를 딱 감추고 그런 비겁한 사람들도 많이 있어요. 다른 데 가면은 자기가 그리스도인이 아닌 체 하고 그런 사람도 많이 있거든요. 근데 우리 하나님 있는 사람은 항상 담대해야 됩니다. 여기에 주를 바라며 크게 용기를 낼지어다. 그러니까 우리에게는 주님이 계십니다. 항상 주님 바라보고 용기를 내야 됩니다. 용기. 여러분, 적은요, 우리가 약할 때 공격하는 거 아세요? 우리 적이 누구예요? 사탄이에요. 사탄은 우리가 약해 있을 때 공격을 합니다. 그러니까 항상 강하고 담대해야 됩니다. 그러면 그분께서 내 마음을 강하게 하시라. 근데 한번 보세요. 하나님께서 너를 강하게, 마음을 강하게 하시라 그러 안 하고 너가 먼저 주님을 바라보라. 주님을 소망해라. 그리고 용기를 가져라. 그리하면 하나님께서 내 마음을 강하게 해주시라고 그랬어요. 그러니까 그 이니시에이트를 우리가 해야 한다고 말합니다. 다 같이. 예, 우리가 해야 돼. 우리 스스로가 나에게는 전능하신 하나님이 계신다. 그리고 그 주님 때문에 내가 강하게 담대하게 하면 주님께서 우리 마음을 강하게 하신다 그랬습니다. 그러면서 내가 말하노니 주를 바랄지어다. 그래서 여러분 항상 주님 바라보고 사십사. 우리가 항상 주님 바라보고 사시면 하나님께서 세상에 하나님이 우리를 못 도우실 문제는 하나도 없습니다. 하나님 우리를 도우실 능력이 있으십니다. 이 하나님을 항상 바라보고 소망하면 우리가 담대한 그리스도인이 될 수 있습니다. 기도하십시다. 사랑의 아버지 하나님, 다윗은 그 주변에 원수들이 아예 그를 둘러싸고 있었습니다. 한나라 왕이 그를 죽이겠다고 밤낮으로 뒤를 쫓았습니다. 그러나 그는 분명히 알았습니다. 그가 믿는 하나님이 결국은 그를 구원해 주실 것이고 그를 보호해 주실 것이고 캄캄한 길을 밝게 비춰줄 걸 믿었습니다. 그래서 그는 아무것도 두려워하지 않았습니다. 심지어는 부모는 자식을 죽인다 할지라도 하나님은 다윗을 세워주실 것을 믿었습니다. 그리고 항상 주님에게 그가 갈 길을 인도해 달라고 주님을 찾고 주님의 인도함을 원했습니다. 주님의 보호하심을 간구했습니다. 그리고 주님을 바라보고 담대했습니다. 그럴 때 더욱 주님은 그를 강하고 담대한 사람으로 만들어 주셨습니다. 우리도 그렇게 살 수 있도록 도와주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 감사 기도드리옵나이다. 아멘.